வட்டம் வந்து நல்லபடியாக ஓனம் நடந்துகிட்ருக்கு பிஸ்னஸ். எப்பவும் போல் எப்பவும் 100 டன் 150 டன் பூ தான் வருத்துவோம். இன்னைக்கு மட்டுமே 600 டன் 700 டன் பூக்கள் வந்திருக்கு. கேரளாக்காரங்களும் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. உள்ளூர்லேயும் லோக்கல்லேயும் காலேஜில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க. இந்த வட்டம் ஓணம் சிறப்பாக இருக்கும் நாங்கள் നമ്പുவோം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു അല്ലേ? இன்னும் நல்ல கச்சவடம். இனி வரும் ஒரு 3 நாள் ஓணத்தோட நல்ல கச்சவடம் இருக்கும். അവിടെ நைட்டு நல்ல வியாபாரம் உண்டு. കേരള மக்கள் நிறைய பேர் நைட்டு வருவாங்க. இந்த ஓணம் நல்லபடியாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ഇത് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ സജീവമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 3:30 മുതൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ കച്ചവടങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കും. നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ തന്നെ പൂക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ തോവാള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികളൊക്കെ തന്നെ പൂ വാങ്ങിക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ഇവിടെ പൂ വാങ്ങാനെത്തിയ കുറച്ച് മലയാളികൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കിംസ് ഹിൽ നാഗർകോവിൽ. അപ്പോൾ പൂവൊക്കെ വാങ്ങിയോ? എങ്ങനെ റേറ്റ് ഒക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക്? റേറ്റ് കുറവാണ്, കുഴപ്പമില്ല. നാട്ടിലേക്കാൾ കുറവാണല്ലേ? ആ, കുറവാണ്. എപ്പോൾ വന്നു ഇവിടേക്ക്? ഇപ്പം ഒരു രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എപ്പോൾ പോന്നു? ഇതിപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 2000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഇവിടെ കച്ചവടങ്ങൾ തകൃതിയായി തന്നെ നടക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഇടുന്ന പൂവുകളൊക്കെ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൂ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തോവാള എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂവുകൾ പോകുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പൂക്കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പൂക്കച്ചവടത്തിന്റെ വിശേഷം? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഓണ സീസണായിട്ട് തിരക്കാണല്ലോ. இந்த வட்டம் வந்து நல்லபடியாக ஓனம் நடந்துகிட்ருக்கு பிஸ்னஸ். எப்பவும் போல் எப்பவும் 100 டன் 150 டன் பூ தான் வருத்துவோம். இன்னைக்கு மட்டுமே 600 டன் 700 டன் பூக்கள் வந்திருக்கு. கேரளாக்காரங்களும் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. உள்ளூர்லேயும் லோக்கல்லேயும் காலேஜில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க. இந்த வட்டம் ஓணம் சிறப்பாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புவோம். അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു അല്ലേ? இன்னும் நல்ல கச்சவடம். இனி வரும் ஒரு 3 நாள் ஓணத்தோட நல்ல கச்சவடம் இருக்கும். അവിടെ நைட்டு நல்ல வியாபாரம் உண்டு. கேரளா மக்கள் நிறைய பேர் நைட்டு வருவாங்க. இந்த ஓணம் நல்லபடியாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த ஊர் கூடாതെ எங்கே இருந்தெல்லாம் பூ வந்துருக்கு? இங்கே ஓசூர், திண்டுக்கல், பக்கத்தில் ஆறாமலையிலேருந்து வருது. இப்படி நிறைய இடங்கள்லேருந்து வருது. மேக்ஸிமம் ஓசூர். ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പൂവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? எல்லா பூக்களும் வரும். இப்போ அத்திப்பூ கூட எல்லா பூக்களும் வரும். வாடாமல்லி, கேந்தி, சம்மங்கி, ரோஸு எல்லா ஐட்டங்களும் வரும். റേറ്റ് എങ്ങനെ? ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. ரேட்டு இன்னும் குறைய வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா பூக்கள் இல்லை, வளர்த்து குறைஞ்சனால பூக்கள் விலை அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஊரில் விவசாயம் பண்ணன பூ ஏதா? ഇവിടെ வந்து ஒன்லி துளசி, பச்சை, கேந்தி, லோக்கல் கேந்தி, அந்த மாதிரி சம்மங்கி, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள். மீதெல்லாம் ஓசூர்லேருந்து வரும். അപ്പോൾ കേരളക്ക് പൂവിടുறதுக்கு இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக போகும். ஆமாம், அதிகமாக இங்கேருந்து தான் பூக்கள் அதிகமாக இங்கேருந்து தான் போகிறது. கேரளா ஃபுல்லுமே இங்கேருந்து தான் பூக்கள் அதிகமாக போகுது. எப்போ வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறீங்க? இங்கே காலையில் 4 மணி 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு 12 மணியோட க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் 4 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്? கேரளா இல்லைன்னா ஓணம் கிடையாது. கேரள மக்கள் இல்லைன்னா இந்த ஓணம் கிடையாது எங்களுக்கு. எங்களை பொறுத்தவரை கேரளா ஓணம் தான் எங்களுக்கு மெயின். நான் இங்கே பாருங்க, எங்கே பார்த்தாலும் பூக்கடை தான் இருக்கு. எத்தனை பேர் இருக்கு இங்கே? இங்கே இந்த தொழிலை நம்பியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 பேர் இருக்காங்க. மார்க்கெட்டில் ஒரு 300 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. கடைகள் ஒரு 70 கடைகள் இருக்கு. ഈ പൂ വിൽക്കാതെ കൂടെ തന്നെ മാല കെട്ടുകയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? எல்லாம் இங்கேருந்தான் எல்லாமே மாலைக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடிய. ജിൻസി, അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ പൂക്കളും കൊണ്ട് നിറയാണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരുവിധം പൂക്കളൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കടകൾ, ഈ പൂ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തോവാള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്കടക്കമുള്ള പൂക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടുകളിൽ ഇന്നലെ നമ്മളെ ഓഫീസിൽ ഓണാഘോഷമായിരുന്നു. അവിടേക്ക് എത്തിയ പൂക്കൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കാനും സംശയമുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ കച്ചവടം തന്നെയാണ്. ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് മുഴുവൻ പൂ കച്ചവട കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളും ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള പൂക്കളാണ് ഇവിടെ നിന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ എത്തിയ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് പൂ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പൂക്കൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പൂ മാർക്കറ്റ് സജീവമാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവടം കൂടുന്നതാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ 600 ടണ്ണിൻ്റെ കച്ചവടം ഇവിടെ നടത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയിലാണ് നമ്മുടെ തോവാള പൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.